पाकिस्तानी पंजाबी नावल के हवाले नाल असी गल कर रहे सां। मुहम्मद बाकर होरां दे नावल हठ के हवाले नाल गल कीती। हुण कुछ होर नावलों के उत्ते असी मुख्तसर जायज़ा लवांगे। इस विच पहला नावल है राजा मुहम्मद होरां दा नावल खेड मुकदरां दी। यह नावल 1974 ईस्वी विच छपिया। इस नावल के कुल सफ़े 304 सन ते इस नावल नूं 31 बाबां दे विच वंडिया गया। नावल पेंडू समाज नाल जुड़िया, पेंडू रीत रिवाज के हवाले नाल नावल है। शाजिया या शाजी किरदार है इस नावल का, जिहड़ा नावल के शुरू विच ही जहर फक के खुदकुशी कर लेंदी है, क्यों जे उहदा विआह माजे नां दे मुंडे नाल हो रहा हुंदा है। शाजी प्यार करदी है बहादुर अली नाल, जिहड़ा नावल का मरकजी किरदार बन जाता है। उस वेले दे समाज दे विच शादी, मुहब्बत की शादी एक मेहना समझा जा रहा सी और उसनूं पसंद नहीं किया जा रहा सी। असी जिहड़े पिछले 6 नावलों के विच डिस्कस किया, उहदे विचों ज़्यादातर नावल ऐसे ही संबंध के बारे ने। जदों तारीख के हवाले नाल काम हो रहा सी, नवे नवे सोचां, नवे नवे फिकरां नूं अगे लियाया जा रहा सी, ते उस वेले साडे समाज दे विच हले इन्नी सोच नहीं सी पुंगरी कि वो इन्हां छोटे छोटे मसलियां उत्ते काबू पा लवे। शाजी की जो शादी नहीं होंदी तो वह जहर खा के खुदकुशी कर लेंदी, ते माजा जिहड़ा है वो कसूरवार समझन लगता है बहादुर अली नूं, क्योंकि बहादुर अली जिहड़ा है उहदे नाल वो शाजी प्यार करती सी। इस नावल दे विच ट्रायंगल ही विखाया गया है, यानी कि 2 बंदे ते एक औरत जिहड़ी है अपना खात्मा कर चुकी है, लेकिन बहादुर अली की हयाती दे विच हले औखाइयां जिहड़ियां ने, औखतां जिहड़ियां ने वो मुकियां नहीं। बहादुर अली रोज़गार की तलाश में शहर जाता है, शहर वो नौकरी करता है। उत्थे उहदी मुलाकात एक जिहड़ी है खतून नाल होंदी है, उहदा नाम है नहीद। वो नहीद नूं बचांदा है डाकुआं दे कोलों, क्यों जे डाकू उसनूं लुटना चाह रहे हैं तो बहादुर अली उत्थों गुजर रहा है। हुण इत्थे तुसीं देखो कि थोड़ा जिहा फिल्मी स्टाइल नज़र आ रहा है कि यानी 1980s ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ बन रही सन, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ असर है इस नावल उत्ते, नावल नकार उत्ते बहुत ज़्यादा है। बहादुर अली वर्गा जिहड़ा बंदा है वो ਉਹਨੂੰ बचांदा है, ते फिर बहादुर अली की पहली मुहब्बत की खुदकुशी तो बाद शाजी जिहड़ी है वो ਉਹਦੇ नाल जुड़ जाती है। यानी शाजी ਉਹਦੇ वजह तो खुदकुशी करती तो नहीद ਉਹਦੇ नाल जुड़ जाती। और उधरों माजे की भैन ताजो जिहड़ी है वह भी बहादुर अली नूं पसंद करन लगदी है। हुण इत्थे ट्रायंगल बन जाता है कि बहादुर अली इको एक बंदा, ਉਹਦੇ नाल 3 जिहड़ियां ने सवाणियां ਉਹਦੇ उत्ते आशिक हो गई ने। यह नावलकार ने कोशिश तो की सी कि इस नावल दे विच दिलचस्पी पैदा की जाए, पर वो काफ़ी थावां ते झोल बन जाते हैं। यानी कि जिथे औरत की नफसियात है, मर्द की नफसियात है, वो सारी नज़र आती। ताजो जिहड़ी माजे की भैन है, और माजा उही बंदा है जिहदी शादी शाजी नाल होण लगदी है, और वो कसूरवार समझदा है कि मेरी जिहड़ी मंग है ओदी मौत का जिम्मेदार बहादुर अली है। बहादुर अली ने नहीद नूं डाकुआं तो बचाया तो उहदे नाल प्यार करन लग पई, पर बहादुर अली ताजो नूं प्यार करता है। नहीद का खामन मरिया है तो बहादुर अली ते इल्ज़ाम लग जाता है, यानी बहादुर अली ते इल्ज़ाम लग जाता है। फिर वो कैद च चला गया। जो बरी हो के आया तो ताजो मर चुकी सी, तो फिर वो बजल हो गया, फिर वो बांझ हो गया। ये सारे कहानी का जिहड़ा है वो इहदे विच इन्ने झोल भी ने, और इल्ज़ाम लगना, इल्ज़ाम गलत साबित हो जाना,
ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕੀ ਰੰਗ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਅਲੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੋਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੋਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਸਜਾਦ ਹੈਦਰ ਹੋਰੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੈਰ ਮੰਤਕੀ ਤੇ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਅਦਬੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਤਹੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਵਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨਾਵਲ ਤੇ ਜੇ ਆਈਏ ਤੇ ਅਗਲਾ ਨਾਵਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਗਾ ਅਸ਼ਰਫ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਦਿਲ ਇੱਕ ਦੀਵਾ। ਇਹ ਨਾਵਲ 1975 ਵਿੱਚ ਛਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 102 ਸਫ਼ੇ ਤੇ 4 ਬਾਬ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ 102 ਸਫ਼ੇ ਤੇ 4 ਬਾਬ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਮਕਬੂਲ ਅਕੈਡਮੀ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛਾਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, 2 ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ 2 ਰਕੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਕੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਰਗਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ। ਅਜ਼ਮਤ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਾਦੋਂ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਫਸਿਆਤੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਰ ਨਗਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਰ ਨਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਫਿਲਮੀ ਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਨਾਵਲ ਦੇਖਿਆ ਖੇਡ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦਿਲ ਇੱਕ ਦੀਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਕਸਦੀਅਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਨੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਖਤਗੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪੁਖਤਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੋਮਾਨਵੀ ਸਤਹੀ ਔਰ ਕਿਸੀਆਂ ਪਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪੜ ਸਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਫਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਖਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਆਗਾ ਅਸ਼ਰਫ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨਵੀ ਕਹਾਣੀ, ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਅਜ਼ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਦੋਂ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਕਾਬਤ ਸੀ ਔਰ ਰਕਾਬਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਗਸ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਇਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲੀਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ 8ਵਾਂ ਨਾਵਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। 9ਵਾਂ ਨਾਵਲ ਸਾਡਾ ਬਣੇਗਾ ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਹਕ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਸੁੱਕੇ ਪਾਣੀ। ਇਹ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਾਵਲ ਛਾਏ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਦੀਵਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁੱਕੇ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਬ ਨੇ ਕੁੱਲ 13 ਤੇ ਸਫ਼ੇ ਨੇ ਜੀ 92। ਉਹਨੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਕਾਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਵਲਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਵਲਟ, ਔਰ ਕੁਛ ਨਕਾਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਵਲਟ ਨੁਮਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਬਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਰਬਤ 'ਚ ਖਿਆਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰਬਤ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੈਦੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 13 ਬਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨਾਵਲ, ਨਾਵਲਟ ਤੇ ਨਾਵਲਟ ਨਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਨਕਾਦਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਵਲਟ ਨਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਸ਼ਫੀਕ ਜੈਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੀ ਅਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਕਿਧਰੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇਰਬਤ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾਵਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਲਾਟ, ਖਾਕਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਨਗਾਰੀ, ਮੰਜ਼ਰ ਨਗਾਰੀ, ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਮੁਕਾਲਮੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੋ ਕੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਗੜਵਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਗੜਵਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਫਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਮਨਵਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਵਲ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਕਾਦ ਵੇਖਣ ਕਿ ਉਹ ਨਾਵਲ ਕਿਸ ਸਤਹ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਠੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਠਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੱਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ 13 ਬਾਬ ਨੇ ਔਰ 92 ਇਹਦੇ ਸਫ਼ੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਤਾਰਿਕ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ 15 ਬੀਡਨ ਰੋਡ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਵਲ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨਾਵਲ ਹੁਣ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾਵਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਖਰ ਜ਼ੁਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ 7 ਗਵਾਚੇ ਲੋਕ। 7 ਗਵਾਚੇ ਲੋਕ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਾਵਲ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੁੱਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਠੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਵਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 7 ਗਵਾਚੇ ਲੋਕ ਵਰਗਾ ਵਧੀਆ ਨਾਵਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਖਰ ਜ਼ੁਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਫਖਰ ਜ਼ੁਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਢੇਰ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਵਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆਤੀ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਵਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। 1975 ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ। ਇਹਦੇ 126 ਸਫ਼ੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 27 ਬਾਬ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਦਾਰਾ ਅਸ਼ਾਇਤ ਅਦਬ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। 7 ਗਵਾਚੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਿਕ ਅਦਬ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪਿਆ। ਬਾਅਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਕਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕਲਾਸਿਕ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਲਾਹੌਰ ਰੀਗਲ ਚੌਕ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਦੀ ਲੌਸਟ 7 ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਵਲ ਤਾਰੀਫ, ਤਨਕੀਦ ਤੇ ਤਜਜ਼ੀਆਤੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 7 ਗਵਾਚੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਰਸਤੇ ਤੇ 7 ਲੋਕ ਅੱਪੜ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 7 ਗਵਾਚੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਉਹ 7 ਗਵਾਚੇ ਲੋਕ ਸਨ, 5 ਮਰਦ ਤੇ 2 ਸਵਾਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ, ਕੱਦ ਕਾਠ, ਡੇਲ ਡੋਲ, ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਾਵਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਢ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਅਲਾਮਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲਾਮਤ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਲਾਮਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯੂਨਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਂਝ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਦਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਦਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਲਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਇਤਾਲਵੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਮਤ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਲਾਮਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲਾਮਤ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਲਾਮਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਕੇ ਛੁਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਜੀ ਘੁਟਨ, ਸਿਆਸੀ ਘੁਟਨ, ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਘੁਟਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਰੀ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਰਮਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਨਾਈਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਤੱਕ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਰਦ ਤੇ 2 ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤਹਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਹਰ ਲਮਹੇ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸਤਹਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹਯਾਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸਤਹਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ 7 ਗਵਾਚੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੈ ਜੋ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਰਵੀਂ ਗੱਲ ਔਰ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਇਲਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਇਲਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਔਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ। ਛੇਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਮਰਦ ਹੈ ਜੋ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੱਤਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਮਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸੂਰਤ ਮੌਜੂਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ 6 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਨਾਵਲਕਾਰ
ਕਲਾਸਿਕੀ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਲਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਸਭ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੰਗ ਤੇ ਫਖਰ ਜ਼ੁਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਵਜੂਦੀਅਤ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੂਦੀਅਤ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਸਾਂਝ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਜਾਦ ਹੈਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗਵਾਚਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਵਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਫਰਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਮੀਨ ਮੁਗਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਖਰ ਜ਼ੁਮਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਉਰੀ ਫਨਕਾਰ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। 7 ਗਵਾਚੇ ਲੋਕ ਦੇ ਇੰਤਸਾਬ 7 ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਮੂਸੀਕੀ ਦੀਆਂ 7 ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। 7 ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਅਲਾਮਤੀ ਕੈਫੀਅਤ ਅਲਮਿਆਈ ਅਲਾਮਤੀ ਕੈਫੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਨਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਗਵਾਚੇ ਲੋਕ ਪੀਂਗ ਦੇ 7 ਰੰਗ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਂਗ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਖਰ ਜ਼ੁਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਖੂਬੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਨ ਉੱਥੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਖਤਸਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਖੂਬੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਸਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁਕਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਫਸੀਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਐਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਿਆਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਵਲ ਦੀ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫਸੀਆਤੀ ਪੱਖ ਵੀ ਲੱਭਿਆ, ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਲੱਭਿਆ, ਅਲਾਮਤ ਵੀ ਲੱਭੀ, ਜਿੱਦਤ ਵੀ ਲੱਭੀ ਔਰ ਫਿਰ ਤਨਕੀਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਵਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਗੜੇ ਨਾਵਲ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। 11ਵਾਂ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਅਣਖੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਨਾਦਮ ਅਸਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਇਹ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਚੜਿਆ। ਇਸ ਦੇ 368 ਸਫ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 18 ਬਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਮੀਦਾ ਬਾਨੋ, ਜਿਹਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹਸਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੀਦਾ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਝਾਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਯਾਸਮੀਨ ਨਾਂ ਦੀ ਤਵਾਇਫ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਯਾਸਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਣਖੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਣਖ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹਮੀਦਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਹਮੀਦਾ ਬਾਨੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਦਮ ਅਸਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਕਸਦੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸੇਬ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨਾਵਲ, ਵਧੀਆ ਨਾਵਲ, ਵੱਡਾ ਨਾਵਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨਨ ਢੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਂਝ ਤੇ ਨਾਵਲ 120 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਮੁਸਤਨਸਰ ਹੁਸੈਨ
ਤਾਰੜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਪਖੇਰੂ 1976 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਚੜਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਫੇ 120 ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 24 ਨੇ। ਪਖੇਰੂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਡ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਪਖੇਰੂ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਾਲਪਨ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਤਨਸਰ ਹੁਸੈਨ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਖੋਤਾ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਖੋਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਖੋਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਜਾਵਨ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਰਜਾਂ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਿਰਜਾਂ ਵੀ ਅਲਾਮਤ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਕਾਂ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਮਾੜੇ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਵੇਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਇਕਲਾਪੇ ਦਾ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਪੱਖੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਖੇਰੂ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ, ਨਾਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਖੇਰੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰਜਾਂ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਰਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ, ਬੁਗਜ਼, ਕ੍ਰੋਧ, ਰਿਸ਼ਵਤ, ਨਫ਼ਰਤ, ਬੇਕਦਰੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਟਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ, ਲਹੂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਣ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭੁੱਖੇ, ਔਰ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਦੌਲਤ ਦੀ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਹਾਂ ਸੱਤ ਗਵਾਚੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ 1975 ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਚੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਖੇਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਤਨਸਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਰੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ। ਗੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ, ਵੱਡੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਉਰਦੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ, ਬਹਾਓ ਨਾਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਣ, ਉਹ ਬਹਾਓ ਨਾਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਜ਼ੀਆ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਲਦੇ ਦੀਵੇ, ਛਪਨ ਵਰਾ 1976, ਸਫੇ 366। ਇਹਦੇ ਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 14 ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਕਤਬਾ ਮੋਇਨ ਅਲ ਅਦਬ ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਵੱਈਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟੀਆਂ, ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਵੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਧੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਔਲਾਦ ਬੇ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਬੇ ਔਲਾਦ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਜ਼ਰੀਨਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਜੇ ਵਾਰਸ ਜੰਮ ਸਕੇ। 21 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ 55 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸ ਲੱਭਣ ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤਿਹਸਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਤਾਸੁਰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਵਾਰਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਂ ਨਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤਿਹਸਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤਿਹਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ। ਔਰ ਰਜ਼ੀਆ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਵਲ ਮਕਸਦੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਨਾਵਲ ਅਜਿਹਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦੀਅਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰਾ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਚੌਧਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਸੱਵਰ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ, ਅਯਾਸ਼ ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤਿਹਸਾਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 13 ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।